أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسی ہیں سسٹر آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. جی ماشاء اللہ سے 2 سسٹرز اور بھی آ گئی ہیں تو ہم شروع کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے. کوشش کیا کریں ذرا جلدی جوائن کر لیا کریں تاکہ ہم ان 15 منٹ میں ہم اچھی سی تیاری کر لیں. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول ہے اور نماز کے ذریعے ہم سیکھ رہے ہیں. اور اس میں دیکھیے گا ہم 7B کی آج گرامر کی پریکٹس کریں گے جو ہم نے سیکھا تھا الحمدللہ سے لاسٹ کلاس میں. تو ہم حروف کریں ٹیبلر فارم میں، یعنی کہ ہم نے کچھ حروف کیے تھے اپنے منڈے کے سیشن میں. ٹھیک ہے، ہم نے یہ 9 ٹیبل کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو کوئی مجھے بتا دے کون کون سے کیے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ جیسے ہے بی کیا تھا ایک، اور کون سا کیا تھا؟ لی کیا تھا، من کیا تھا، ان کیا تھا، فی، الا، الا، اور اس کے بعد مع اور اندا. 9 ہو گئے نا؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اور ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو 2 ہیں ان کو آپ نے حروف نہیں کہنا، یہ اسماء ہیں. ٹھیک ہے، اسماء ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ظرف زمان، ظرف مکان، ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا، تو ان کو ہم نے حروف نہیں کہنا. یہاں تک جو ہے یہ حروف ہیں، ان کو ہم حروف جر بھی کہتے ہیں، حروف جارہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مع اور اندا خاص یاد رکھیے گا. آپ کو یہ کوشچن آپ کے ہوم ورکس میں یا کوئزز میں بھی آ سکتا ہے. جیسے ایک کالم بنا ہوا ہو یا اس میں ایسے ہو کہ بہت ساری آپشنز ہوں، اس میں پوچھا گیا ہو کہ مع اور اندا اسم ہے، فعل ہے یا حروف ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو اس طرح سے انشاءاللہ آگے بھی سیکھتے جائیں گے کہ یہ اسم ہے، اسم ظرف زمان اور مکان. ٹھیک ہے، تو اس کو بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے. اچھا کوئی سسٹر مجھے بتائیں الا کے لیے ہم نے کون سی فریز یاد کی ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. مع کے لیے کیا یاد کیا ہے؟ ان اللہ ان مع اللہ مع الصابرین. الصابرین. ماشاء اللہ. اور اندا کے لیے کم ریالا عندک. آپ کے پاس کتنے ریاض؟ الحمدللہ. بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں یاد ہوں گی نا، یہ فریزز یاد ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو ترجمے بنانے آسان ہو جائیں گے. اب قرآن پاک میں جہاں بھی اندا آئے گا، مع آئے گا، الہ آئے گا، اس کے ساتھ حروف جڑے ہوں یا اسماء آئے ہوئے ہوں تو آپ فوراً سے پہچان لیں گے کہ اس کا کیا معنی بن رہا ہے. ان سب چیزوں کو ہم نے، یہ جتنے بھی حروف اور اسماء ہیں ان کو ہم نے ہو، ہم، کا، یہ، ٹھیک ہے، ہو، ہم، کا، یہ، بائے کم، بائے نا. کرو، بائے بائے کرو. اچھا سسٹر ایسا کیا کریں جب آپ بات نہیں کر رہے تو میوٹ کر دیا کریں تاکہ باقی لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ نے بہت جلدی جلدی سے ہینڈ ریس کرنے ہیں اور جلدی جلدی سے مائک میوٹ ان میوٹ کرنے تاکہ ہم ان ٹیبلز کی ریویژن کر لیں. ٹھیک ہے جی، سسٹر حفصہ بھی آ گئی ہیں. اچھا وہ ایک سسٹر کا کیمرہ آن ہے اور دوسرا یہ آپ مجھے وہ بنا دیجیے ہوسٹ، کو ہوسٹ بلکہ سوری، تاکہ میں پھر کنٹرول کر لیتی ہوں مائکس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جن سسٹر کا کیمرہ آن ہے ذرا آپ بند کر لیجیے اس کو. جی آف کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہو گیا. چلے سسٹر حفصہ ٹھیک ہے، آپ آپ ہوگی. کلاس لیں. ہاں آپ کلاس لیں. میری شیئر ہو رہی ہے؟ جی جی الحمد للہ سب کچھ ہو رہا ہے، شیئر وغیرہ سب ہو رہا ہے.
अच्छा मुझे नहीं शो नहीं हो रही, पता नहीं क्या। आप उस वाली स्लाइड भी है ना, इला मा इन द। मैं इसको दोबारा शेयर करती हूँ, ये जी मेरी जी ना करिए। शेयरिंग ठीक। मुझे ना खुद शो नहीं हो रही। ठीक है, आप बना करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। जी। अब हो गई। हाँ जी, ओके। थोड़ी सी खराबी पड़ गई क्या हुआ। चलें जी, ये हमने जुबानी जुबानी से कर लिया। मैं चाह रही थी कि आप लोगों को खुद याद आ जाए कि कौन से फ्रेजेस हैं, ठीक है। अब जी सिस्टर अब आ जाए और आप कीजिए। सिस्टर आमना नदीम, बाकी सिस्टर फटाफट जल्दी जल्दी हैंड रेस करें, नहीं रेस करेंगे तो फिर मैं खुद से कॉल करूंगी। जी टीचर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि इलेही, वबरकातुहू। इलेही उसकी तरफ, इलेहिम उन सब की तरफ, इलेका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलेकुम आप सबकी तरफ, इलेना मेरी तरफ या हम सब की तरफ, सॉरी, इलेहा उस औरत की तरफ। माशाल्लाह। अच्छा सिस्टर अब आप मुझे कह के दिखाएं, दुबई। सॉरी, दुबई बोले हैं, दुबई। दुबई, हाँ जी, इसी तरह से इलई, ठीक है। इलई, इसकी प्रैक्टिस आपने इसी तरह करनी है, ठीक है। जी जी, इलैहिम, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, ठीक है। लई वाली आवाज निकालेंगी ना, तो फिर ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा आप पढ़ लेंगे। आपकी वैसे रवानी है माशाल्लाह। ठीक है सिस्टर इंशाल्लाह। मुमताज, आप जरा माँ के साथ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम माअहू, सलाम। माअहुम, माअका, माई, माअकुम, माअना। और उस औरत के लिए हम क्या करेंगे? माअहा। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसको ना ऐड कर लिया करें साथ साथ माशाल्लाह। जी जी अच्छा जी जी। सिस्टर फहमीदा सुल्तान, आप जरा इंदिरा के साथ करेंगी। अच्छा, मेरा नाम फहमीदा सुल्ताना है। ठीक है। ठीक है ठीक है जी। जी जी जज़ाकल्लाह। फहमीदा ठीक है। सुल्ताना, ठीक है। मुझे वो लैपटॉप पे शो भी हो गया पूरा। जी जी करिएगा। ठीक है। इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस मोहन्नस के पास। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सा आपने टेबल किया। अच्छा जी, अब कोई और सिस्टर, सिस्टर सहला आप आए और आप ये इला वाला टेबल दोबारा कीजिएगा। एक सिस्टर ने पहले किया था, अब आप इसको इस टेबल को दोहरा लें। जी बाजी। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हम सब की तरफ, इलैहा उस एक औरत की तरफ। उस एक औरत की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ आपकी ये जो प्रैक्टिस है ना, हु हुम का ही कुम ना हा, ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस होगी, इशारों के साथ होगी। तो आपको कोई भी हर्फ दे दिया जाए, चाहे इसम दे दिया जाए, आप जोड़ जोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह से टेबल बना सकते हैं। ऐसा ही है ना? चलें जी, जी। आप सब अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग माइक ऑन कर लें और आंसर कीजिएगा। हलिल्लाहु हलिल्लाहु माहू, नअम अस्सलाम अल्लाहु वालेकुम। नअम मअहू, अल्लाहु मअहू। हलिल्लाहु माहुम, नअम नअम अल्लाहु नाम मअहू, नअम अल्लाहु अल्लाहु मअहू, मअहू। हलिल्लाहु लिल्लाहि माका, मअहू। नअम अल्लाहु नाम नअम मअई, अल्लाहु अल्लाहु मअई। मई, हलिल्लाहु माकुम। नअम नअम अल्लाहु नाम नअम मअना। अल्लाहु अल्लाहु माना, मअना। और अगर इसी तरह से क्वेश्चन पूछा दे, हलिल्लाहु माहा। नअम अल्लाहु नअम मअहू, अल्लाहु मअहा। माहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी,
अब इसे भी कर लेते हैं, हल इंदहु कलम, نعم نعم عنده 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 قلم قلم عنده हल قلم इंदहुम कलम। नाम इंदहुम कलम। نعم عندهم قلم अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, और अगर माँ इसका साथ नफी करनी हो तो फिर कैसे कहेंगे? हम कह रहे हैं कि उसके पास कलम नहीं है, तो ला हल, لا لا عنده لا لا का इस्तेमाल करें अच्छा ला जी, ला का इस्तेमाल करेंगे या माँ का इस्तेमाल करेंगे? माँ का इस्तेमाल करेंगे माँ कर लीजिए, क्योंकि अभी हमने ला के साथ नफी की नहीं है ना, अभी हमने सिर्फ माँ के साथ नफी करना सीखा है। ठीक है, لا जी عنده अच्छा जी। अब आपने करना है इसको ट्रांसलेट, अरबी लिखी हुई है, अब आप मुझे उर्दू बताइएगा। ठीक है, मैं इसको साथ साथ कोशिश करती हूँ लिख भी दूँ। अच्छा जी, अल्लाहु माना, अल्लाह हमारे अल्लाह साथ। हमारे साथ है الله अल्लाह معنا हमारे साथ है, माशाअल्लाह। अच्छा जी, نحن अना راجعون إلى الله रादिन अन्हु, हमारे साथ मैं इस पे राजी मैं हूँ। उससे राजी उससे हूँ राजी। मैं राजी हूँ उससे उससे, जी आपने इस उसको इस नहीं बनाना, ठीक है। इस क्या हो जाएगा, जो आपके करीब पड़ी हुई चीज है आप उसकी तरफ इशारा करेंगे, ठीक है। तो उस कहना है, उस हमने क्या सीखा है कि गायब है और वाहिद है, जो जिसे हम देख नहीं पा रहे। इसमें ये हो जाता है कि ये चीज मेरे सामने पड़ी है, ठीक है। नहनु राजिऊन इलल्लाहि, हम लौटने हम वाले हैं नाम अल्लाह की लौटने तरफ। राजी वाले हैं इल्लल्लाह अल्लाह की तरफ माशाल्लाह, हम लौटने वाले हैं अल्लाह की तरफ। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, क्या आपके पास किताब है? हल नाम इंद हलिल इंद का किताबु किताबुन। इंदक हल हिंदी किताब हल किताब इंद का किताब। हलिल किताबु इंदक हलिल हिंदी किताबु, الكتاب इंदक बाजी वो भी ठीक عنده होगा ना, हल इंद का किताबुन। हाँ जी, عندك वो आप इस तरह कर सकते हैं, इसको इधर इसको इधर। लेकिन बेहतर पता है क्या, जो हमने स्लाइड में क्वेश्चन किए ना उनको फॉलो किया करें, फिर आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, और अगर इसी का आंसर करना हो, हलिल किताबु इंदा का, नाम 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 अल किताब किताबु इंदी। इंदक इंदी। इंदा, इंदी, यही पूछना चाह रही थी मैं आपसे। ठीक हो गया जी। अब जैसे अल्लाहु माना, अल्लाह हमारे साथ है, और इसी तरह से वो सब हमारे साथ है, कैसे हम बना लेंगे? हुम माना। हुम माना, ठीक है। क्या करना हमने, ये जो है हमारे साथ हैं वो सब, इस तरह से टुकड़े बना लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी सी समझ आ जाती है। अच्छा जी, अब आंसर करना है आपने अरबी में, ठीक है। अब आपने तर्जमा नहीं बनाना। हलिल्लाहु माअकुम, नाम नाम अल्लाह नाम माना। अल्लाहु माना माना माना, ठीक हो गया जी। हल इंदहु किताब, नाम इंद نعم किताब। नाम इंदहु किताब عنده الكتاب हल इंदा का कलम, नाम نعم इंदी कलम। नाम इंदी कलम हिंदी किताब किताब अल्हम्दुलिल्लाह। हलिल्लाहु माका, नाम अल्लाह नाम मइया। नाम अल्लाह अल्लाहु माई माई ये ठीक हो गया जी, यहाँ भी माई आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, 1 मिनट है हमारे पास। बाजी ये इसका माई पे रुकेंगे, माइया करेंगे। नहीं, या नहीं, इसके ऊपर हमने जबर नहीं डालनी, ठीक है, माई। माई बस। जब एक आप, क्वेश्चन हाँ ठीक है, पूछे। और ये जो माइया क्यों मुंह में आता है, क्योंकि हम सूरह मुल्क में पढ़ते हैं ना, तो उस वजह से ये ऐसे लग रहा था कि इसके ऊपर जबर आनी चाहिए, क्योंकि वो हम रोजाना पढ़ते हैं। तो जो चीज हम रोजाना पढ़े तिलावत करें वो मुंह पे आती, तो आप वो होती है मिलाने की सूरत, ठीक है। कुरान का उस्लूब है, जहां पर फतह की जरूरत होगी फतह से मिलाया जाएगा, कसरा की जरूरत होगी कसरा से, दोम्मा की जरूरत होगी तो दोम्मा से। तो आपने जब टेबल करने तो माई, क्योंकि हमने कहा था फिया अलैया, क्यों किया था, क्योंकि तशदीद पड़ी थी ना, तशदीद की वजह से। अब जो सिस्टर क्वेश्चन करना चाह रही थी कर लें। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ जो वक्त पे क्वेश्चन आंसर्स हैं तो उनको जी, जो बुक में है उसी उन्हीं वर्डिंग में आपने आंसर देना है या कुछ ऐसे भी आप लिख सकते हैं या जो आपको समझ आएगी वैसे आपने लिखना है जो कुरान पार्ट है उसमें तो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ग्रामर में तो देखिए अपने पास से लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है ना। जो कुरान हम्म पार्ट है आपसे खुलासा पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। हम्म
جیسے ٹھیک کہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ کا کیا پیغام ہے، تو اس جی کا آپ حدیث آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں. کہاں آپ کو اپنے الفاظ کی ضرورت نہیں پڑے گی، جہاں آپ سے پوچھ لیا جائے کہ جو ہم نے تسبیحات سیکھی ہیں ان میں کون سی 4 باتیں ہیں، تو وہ ہم وہی 4 باتیں بتائیں گے نا، ان کو اپنے الفاظ میں جی بتا سکتے ہیں. تو جو جی چیز آپ نے ہاں جی یعنی اپنے بالکل دوسرا یہ کہ جب جیسے سجدہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کرتے ہیں، جی جی اور جی یہ بالکل بھی اس میں ایک کوشچن ہے، تو اس کے لیے جی جی ہم اس کا سبحان ربی اعلیٰ ہی پڑھتے ہیں نا ہم، تو جی اسی جی کے جی جی حساب سے ہم آنسر کریں گے. ہاں آپ وہ 4 باتیں لکھیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں، لیکن وہ اچھا 4 باتیں آپ لوگوں کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونی چاہیے. پاکی، ربوبیت، اپنائیت. اس کے ساتھ ہم نے جو سبحانہ ربی العظیم میں سیکھا تھا، وہاں ہم جی کہیں گے کہ عظمت، بڑائی. ٹھیک ہے، اور جب ہم سجدے والی کریں گے تو وہاں بھی 4 باتیں: پاکی، ربوبیت، اپنائیت اور بلندی. ٹھیک ہے، ان 4 باتوں کو ہم نے یاد رکھنا اور لکھنا بھی ہے، کیونکہ یہ جو اچھا الفاظ ہیں عربی کے، ہم انہی کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اس کے بعد آپ صحیح. بالکل شرح کر سکتی ہیں، مختصر سی شرح اپنے الفاظ میں لکھ لیں. جی اچھا سسٹر، ایک اور سسٹر ہینڈ ریز، اگر کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیجیے. ہاں جی ٹیچر، میں آمنہ دیدی میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. جی 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 کر لیں تاکہ پھر ہم کلاس کو ختم کریں، جی اب تو کلاس کا یہ ٹائم معلوم ہے. کرنا چاہتی ہوں، جیسے ایک سوال ہے ابھی بہن نے پوچھا، ایک اس طرح چوتھا سوال ہے سبحانہ. سبحانہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صرف مطلب لکھنا ہے یا 4 لائنیں دی ہوئی ہیں ہم کو پورا مطلب تفصیل سے اس کا فل کرنا ہے؟ آپ معنی لکھ لیں، پاک ہے، اس کے بعد آپ اپنے الفاظ میں لکھ لیجیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ جزاک اپنے اللہ الفاظ میں جزاک لکھ سکتے ہیں. چلے ہم یہاں پر کلاس ختم کرتے ہیں تاکہ آپ کی کلاس کا ریگولر کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ جزاک خیرن. جزاک اللہ. اللہ. اچھا سسٹر نارین آپ کیسے کریں؟ اچھا پہلے ریکارڈنگ. ہاں میں ریکارڈنگ آف کرتی ہوں.